соат дар прага расои 14 дар душанбе 18 аст ва шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Салом бинандагони азиз, мавзӯи имрӯз 22 январ аз ин қароранд. як шаҳрванди ӯзбекистон барои қатли фармондаи баландпояи рус дар Москав ба ҳабси абад маҳкум шуд. кори вазнинро мо мекунем, фоидааш дигар ҷой меравад. мушкилоти тарҳои чин дар Тоҷикистон. манъ кардан роҳи ҳал нест ва ё вақте ки дастрасии наврасон ба интернетро маҳдуд сохта наметавонем, чӣ бояд кард? ба наврасон таълим додани тарзи дурусти истифодаи бехатари интернетро омӯзон. хадамоти амнияти федералии Русия мегӯяд аз ҳамлаи террористӣ дар Уфа пешгирӣ кард ки гӯё аз ҷониби ду шаҳрванди як кишвари Осиёи марказӣ таҳризӣ шудааст. ба иддаои ин ниҳод боздоштшудаҳо қасди ҳамла ба идораи полисро доштанд. бо ин мақсад онҳо мавзеи гирду атрофро омӯхта, силоҳи оташфишон хариданд ва ба васл намудани маводи таркандаи худсохт шурӯъ карданд. ҳангоми амалиёти боздошт як нафар аз гумонбарон ки гӯё муқовимат нишон додааст ва дуввуми дастгир гардидааст. дар ҳамин ҳол дирӯз додгоҳи ҳарбӣ дар Москав ҳукми 4 муттаҳам дар қатли генерали рус Игор Кирилловро содир намуд ки яке аз онҳо шаҳрванди Ӯзбекистон мебошад. мавзӯъро ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ идома медиҳад. додгоҳе дар Москав афроди муттаҳам ба қатли генерал Игор Кириллов, фармондаи нерӯҳои ҳимоя аз ҳамлаҳои кимиёӣ ва биологии Русияро ба муҳлатҳои аз 18 сол то ҳабси абад маҳкум кард. хабаргузории Интерфакс рӯзи 21 январ хабар дод ки додгоҳи ҳарбӣ Аҳмадҷон Қурбонов шаҳрванди Ӯзбекистонро дар робита ба ин куштор ба ҳабси абад ва пардохти 1 миллион рубл ҳукм намудааст. ҳамчунин се гумонбари дигар Батухон Тоҷиев 18, Рамазон Падиев 22 ва Роберт Сафарян ба 25 соли зиндон маҳкум шуданд. маҳкумшудагон ба иштирок дар созмони террористӣ, анҷом додани ҳамлаи террористӣ аз ҷониби гурӯҳи созмонёфта, муомилоти ғайриқонунии маводи тарканда ва гузаштан аз омӯзиш бо мақсади анҷом додани фаъолиятҳои террористӣ гунаҳгор шуданд. Игор Кириллов 17 декабри соли 2024 дар натиҷаи таркиш дар наздикии хонааш 7 километр дуртар аз Кремл кушта шуд. муфаттишон гуфтанд маводи тарканда дар як скутери барқӣ ҷойгузорӣ шуда буд. дар ин ҳодиса ёвари Кириллов ҳам ҷон бохт. як рӯз баъди ҳодиса мақомоти Русия иттилоъ доданд ки дар робита ба куштори генерал шаҳрванди 29-солаи Ӯзбекистонро дастгир карданд. ба гуфтаи Москав, ӯ фармони Украинаро дар бораи аз байн бурдани Кириллов иҷро кардааст. Қурбонов дар навори ФСБ хадамоти федералии амнияти Русия гуфта буд ки ин корро бо дастури мақомоти Украина анҷом дод. аммо маълум нест ки ин видео дар чӣ шароите сабт шуда буд. дар гузашта борҳо дурӯғгӯии мақомоти Русия ошкор шудааст. аз ин рӯ ба ин фарзияи мақомоти рус бо шубҳа нигоҳ мешавад. Светлана Петренко, намояндаи расмии Кумитаи тафтишоти Русия, изҳор доштааст ки тафтишот дар нисбат ба шарикони дигари ин ҷиноят ки ба ҷустуҷӯи байналмилалӣ эълон ва ғоибона ҳабс шуданд идома дорад. дар як соли ахир 3 низомии баландпояи Русия дар Москав кушта шуданд. генерал Ярослав Москалик, муовини сардори сарраёсати ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳи Русия, моҳи апрели соли 2025 дар таркиши мошин дар наздикии шаҳри Москав кушта шуд. Москалик дар солҳои 2015 ва 2019 дар гуфтушуниди шеваи нормандӣ дар бораи Украина нақши калидӣ дошт. 22 декабри соли 2025 дар натиҷаи таркиши мошин дар Москав, генерал лейтенант Фанил Сарваров, раҳбари як раёсати ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳи Русия, ба ҳалокат расид. Светлана Петренко, сухангӯи Кумитаи тафтишоти Русия, тасдиқ кард ки ин инфиҷор бар асари фаъол шудани маводи тарканда дар зери як мошин рӯй дод. рӯ мерем ба мавзӯъҳои дигар. додгоҳи шаҳри Хуҷанд баррасии занозании пурсару садо дар тарабхонаи парламенти ин шаҳрро
آغاز کرده است. منابع رادیو آزادی روز 22 انور گفتند که 4 نفر در دادگاه محاکمه می شوند که 2 نفرشان بازداشت شده، 2 تن دیگر در آزادی اند. پرونده آنها بر اساس کدام بند کودکس جنایی محاکمه می گردد هنوز معلوم نیست. در مناقشه که 20 دکبر سال گذشته سر زده بود، نزدیکان سروزیر تاجیکستان و دادستان شهر بوستان که پسر مقامدار نزدیک به پرزیدنت است شرکت داشتند. منابع رادیو آزادی گفته بودند که پرویز اشورов داماد سابق سروزیر تاجیکستان با پسرش و عبدالقهار عزیزов دادستان شهر بوستان پسر عبدالجبار عزیزی یاور سابق امام علی رحمان 2 طرف ماجرا هستند. نزدیکان دو جانب همدیگر را در سر زدن ماجرا عیبدار می‌دانند. مقامات رسما در این باره خبری نشر نکردند. بعد از چند روز نشر گزارش درباره این مناقشه، مقامات خبر دادند که عبدالقهار عزیزов دادستان شهر بوستان از مقامش برکنار شده است. شما بیننده برنامه اخباری رادیو آزادی هستید. حضور فعال اقتصادی چین در تاجیکستان که سالهای اخیر وسیع‌تر می شود، با اعتراضهای کارگران، مشکلات زیست محیطی و امنیتی روبرو شده است. پس از سالهای طولانی همکاری‌های گسترده در بخش استخراج معدن، راهسازی و طرح‌های صنعتی، شرکت‌های چینی که در تاجیکستان فعالیت می‌کنند اکنون با مشکلاتی جامعه‌های محلی روبرو هستند. جزئیات در گزارشی همکارم طاهر سفر. یکی از آخرین حادثه‌ها ماه نوامبر سال گذشته در کان طلای زرافشان واقع در نزدیکی شهر پنجکند رخ داد که یکی از بزرگترین کارخانه‌های مشترک استخراج معدن با سرمایه چین در تاجیکستان به شمار می رود. گروه از کارگران تاجیک که از معاش ناچیز و تفاوت زیاد در مزد کار نسبت به همکاران چینی خود ناامید شدند، با نوشتن مراجعه‌نامه به رهبران چینی کارخانه خواستار زیاد کردن معاش شدند. آنها گفتند که مزد کاری حاضره کارمندان به نرخ‌های روزافزونی مال و مواد موافقت نمی‌کند. 2 کارمند شرکت با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند معاش ماهانه کارکنها از 2000 تا 4000 سامانی است. درخواست آنها برای بالا بردن مزد کار رد شد. چین بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی تاجیکستان است. از سال 2007 تا کنون از آن کشور بیش از 5.1 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان وارد شده است و زیاد از 700 کارخانه با سرمایه چین در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. سال 2024 وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه دو جانبه حمایت سرمایه‌گذاری را با چین تصدیق کردند که ضمانت و کفالت‌های قانونی بیشتر را برای سرمایه‌گذاران چینی پیش بینی می‌کند. با وجود این طرح‌های چینی با مشکلات روبرو هستند. تحقیقات رادیو آزادی در سال 2024 ضرر زیست محیطی را در چندین محل استخراج معدن و کشاورزی از جمله در زرافشان آشکار کرد. ساکنان از مشکلات سلامتی از قبیل تولد پیش از مهلت، بیماری‌های راه‌های نفس شکایت کردند، ولی مقامات تاجیک این ادعاها را به اساس خواندند. نارامی‌های کاری با نگرانی‌های افزاینده امنیتی در اطراف طرح‌های چینی در سراسر کشور همراه شدند. از 1 دکبر این جانب کار در یک بخش مهمی شهرهای دوشنبه چین پس از 2 حمله مرگبار در نزدیکی مرز با افغانستان بازداشته شد. روز 30 نوامبر افراد مسلح در ناحیه درواز 2 کارگر چینی را کشتند و 2 نفر دیگر را زخمی کردند که این باعث طلب چین از تاجیکستان برای تقویت دادن محافظت شهروندان شد. مقامات تاجیک این حادثه را کار دست گروه مسلح تروریستی نامیدند ولی جزئیاتی بیشتر ندادند. چند روز پیشتر از این 3 شهروند چین در یک حمله دیگر به یک محل زرشویی در ناحیه شمس‌الدین شاهین کشته شدند. مقامات گفتند که هر 2 حمله از جانب افغانستان صورت گرفته است. بی‌ثباتی می‌تواند مناسبت‌های تاجیکستان را با پکین سرد کند و شرکت‌های چینی را از فعالیت و سرمایه‌گذاری دلسرد سازد که این به نوبه خود به اقتصاد تاجیکستان هم تأثیر منفی می‌گذارد.
برنامه با گزارشی دیگر ادامه میدیم. در تاجیکستان چند سال پیش والدین را موظف کردند که در استفاده اینترنت نظارت را از بالای فرزندانشان بیشتر کنند. اما ظاهرا چنین اقدام نتیجه نظررسی نداد و تاکنون شکایت‌ها از تأثیر بد شبکه‌های اجتماعی به نسل نورس زیاد به گوش می‌رسد. کارشناسان در نوبت خود میگویند باید راه‌های دیگر را جستجو نمود. همکارانم ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله در این باره از دوشنبه گزارش آماده کردند. وابستگی فرزندان به تلفن موبیلی و شبکه‌های اجتماعی این ساکن دوشنبه را نگران کرده است. استفاده از معیار زیاد به اندیشه او به اخلاق و تربیت کودکان تاثیر بد خواهد گذاشت. گذشته از این 10 سال پیش با قبول قانون والدان را وظیفه دار کرده بودند که فرزندانشان را در شبکه‌های اجتماعی نظارت کنند. ایرا خیلی محدود میکنند. ایرا با فکر من خیلی قینه‌وزی نمیشوه. همه قیمت موندن من نتونستم. میدزمه برام بجام تلفن رو میگیرم میقپم. برخورد مقامات هم در مورد استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی جدی‌تر شده است. سال گذشته دلناز احمدزاده وکیل پارلمان تاجیکستان پیشنهاد کرد که دسترسی نورسان تا 14 ساله به شبکه‌های اجتماعی پورا منع کرده شود. وکیل همچنین پیشنهاد کرده بود که نورسان 14-17 ساله تنها با اجازت خطی والدین از شبکه‌های اجتماعی استفاده برند. والدان در این مورد نظرهای گوناگون دارند. آخینا وقتی کودک‌ها را میگیرن 1 ساعت 2 ساعت به تلفن آواره میشوند و کی وقتی خوندن میشه با وقتی خوابشون میشه هر خیل میشه مقصد شبکه‌ای هست که فایده رسان است مقصد برای درس یگان تجربه کاری یگان بیزنس با هست جایش که نالازم است. تاثیرات‌های سخت داره که تاثیرات چی؟ یک تاثیراتایی که از دایره همون فرهنگ استفاده بری تلفن‌های موبیلی میبرند و دیگر کارها شامل میشوند. امروز رو به کتاب نمیارن، اما جوانان بسیار نمیخوانند. اما خود نورسان نظر دیگر دارند و میگویند که منع کردن مشکل را حل نمیکند. این یک مسئله بحث برانگیز است. به والدان مهم است دانند که کودکانشان چی تماشا میکنند. مثلا اگر فرزندشان در یگان شبکه اجتماعی خودشان را به قید گیرند، موضوعهایی هست که خیلی جالبند و والدین باید انتخاب کنند. همچنین فونکسیای نظارتی والدین هست که آنها می توانند نصب کرده نظارت کنند. کارشناسان نیز منع کردن شبکه‌های اجتماعی را برای نورسان راه حل مشکل نمی‌دانند. من از محدودیت‌های گفتم ممکن است که عاقلانه که بر اساس 3 پرینسیپ تکیه میکنم، پشتیبانی میکنم. نخست یعنی تعلیم و سواد رسانه‌ای را جانب کرد. به نورسان تعلیم دادن طرز درست استفاده بی‌خطر اینترنت را آموزاند نظر به آن که محدود کرد. هر چند وقت‌های آخر تأثیر شبکه‌های اجتماعی به اخلاق و رفتار نورسان نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای زیاد بحث می شود، اما تاکنون استرالیا یگانه کشوری در دنیا است که استفاده شبکه‌های اجتماعی را برای نورسان تا 16 ساله کاملا منع کرده است. در همین حال شریف نظرزاده سردار ریاستی وزارت کارهای داخلی در خطلان در همایشی در کولو به ساکنان دعوت کرده است که برای پیشگیری از کردزنی نورسان با پلیس همکاری کنند. این دعوت پس از آن است که در زنازنی گروهی شب 11 انور در این شهر محمد علی سعداللهیف رزمیکاری 19 ساله کشته و 3 همسال دیگرش زخمی شدند. مقامات سلیمان اودینایف ساکن 19 ساله شهر را با گمان حمله با کرد بازداشت کردند. سردار ریاستی وزارت کارهای داخلی روز 22 انور در همایش در این شهر عکس رزمیکار بازداشت شده ها و افراد زخمی را به جوانان کلوب نمایش داده است. او گفته است که کردزنی میان نورسان، افراطگرایی و استعمال حب‌های مدهوش کننده میان جوانان از مشکل اصلی در کلوب بوده است. نظرزاده از ورزشگران، مربیان ورزش و دیگر جوانان شهر خواسته است که برای پیشگیری همگان ظهورات و پدیده‌های خلل‌دار کننده ترتیبات آرامی سهمگذار باشند. برخی ساکنان سبب اصلی رو آوردن جوانان این شهر به زنازنی و افراطگرایی را بیکاری می‌دانند.
دوستان عزیز، با همین مطلب برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای خواندن اخبار بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر وبسایت azadi.org در خدمت شما عزیزان است. اگر شما هم خبری دارید به ما رسانید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشید.